discussing this point, we discussed the special cases, that is theta equal to 0. Is it right? So theta equal to 0. First, theta equal to 0. Our answer was, आपला answer आलं cos 0 1, and therefore r equal to p plus q. Okay. Second special case, in second special case we discuss, yes, theta equal to 90 degree. Theta equal to 90 degree. So answer is r equal to under root p square plus q square. Third case. What is the third case? Third case, theta equal to 180 degree. Our answer was p minus q. Now, special case or special case? यातल्या special cases. Special cases or special cases? म्हणजे काय हो? If p equal to q, then p equal to q, then what? If p equal to q, then what is the value of r? बोलो, मग r ची व्हॅल्यू काय येईल आपली मित्रांनो? Then r is equal to, बोलो, p equal to q. So p plus p, it will be 2p or 2q, you can say. Over here, if p equal to q, then मी आता परत p equal to q लिहित बसणार नाही. So मी डायरेक्ट r ची व्हॅल्यू लिहितो. r equal to p square plus p square. So root 2p square. So we can write root 2p. Is it right? पटतंय का? Are you getting it? एखादे जे स्टेप पटली नाही, कळली नाही, त्याला हे विचारा, सर मला हे नाही कळलं. Okay, so root 2p, and over here r equal to, obviously p equal to q, r equal to 0. Okay, clear to all? Second आहे, तिन्ही पण कळले का? Anybody having any kind of doubt? सोपं होतंय, म्हणजे याच्यात काही विशेष नव्हतं. आता ह्याच्या पुढचे these are the special cases in R. So similarly, let's discuss the special cases of alpha. So let's proceed towards the alpha. So for alpha equal to, before that, before working with alpha, I want to introduce the concept of tan inverse. Tan inverse. Can you tell me the table of tan, please? Tan. Table of tan. Yes. Tan 0, 30, 45, 60 and 90. Yes, bolo. Tan 0. Tan 0. 0. Tan 30. 1 by root 3. 1 by root 3. Tan 45. 1. Correct. 1 root 3. Tan 60. And not defined. So infinity. Okay. So I will ask you exactly opposite questions. So tan 30 is 1 by root 3. What is the tan inverse 1 by root 3? कळतंय का? गंमत काय करतोय आपण ती? Tan 30 1 by root 3. Tan inverse 1 by root 3 किती? Tan inverse 1 by root 3 is 30. कळतंय का? Tan 30 1 by root 3. So tan inverse 1 by root 3 is 30. बरोबर उलट. Can you tell me tan inverse 30 is, tan inverse root 3 is how much? Tan inverse root 3 is how much? Obviously 60. Tan inverse 1. Tan inverse 1, 45.
tan inverse infinity or not defined? Yes, किती? 90 degree. And tan inverse 0 किती? 0. क्लिअर? ही कन्सेप्ट कळली का सगळ्यांना? आता आपण या पुढच्या पार्टकडे जाऊया, कारण की पुढच्या पार्टमध्ये आपल्याला टॅन इनवर्स बघायचे. सो अल्फा इक्वल टू, व्हॉट इज द फॉर्म्युला? अल्फा इक्वल टू टॅन इनवर्स, काय रे पार्थ, इन्फिनिटी काय कशाला म्हणतोस तू? टॅन इनवर्स 0, टॅन इनवर्स 0, 0च्या वरती बघ काय आहे, 0च्या वरती 0 आहे ना, तेच कसं काय येईल? टॅन इनवर्स 0, 0च्या वरती काय आहे? 0च आहे ना, इन्फिनिटी का 90 आहे का इन्फिनिटी आहे? 1/0 तुला कोणी सांगितलं? टॅन इनवर्स म्हणजे 1/0 असं कोणी सांगितलं तुला? टॅन इनवर्स आहे हे लक्षात घ्या. कुठल्याचा इनवर्स म्हणजे 1/, नसतो. पॉवरचा इनवर्स 1/, असतो. टॅन इनवर्स इज 0/1 म्हणून टॅन इनवर्स इज 1/0 नाही होत मित्रा. मग तसं इथे √30 ऐवजी √3 आलं असतं ना तुझ्या या लॉजिकनी. या लॉजिकनी इथे 1/√3. तेच सांगतोय, टॅन इनवर्स म्हणजे तू म्हणतोस इनवर्स चुकीचा आहे. इनवर्स म्हणजे ट्रिग्नॉमेट्री मध्ये इनवर्स म्हणजे अँगल येतो. ट्रिग्नॉमेट्री मध्ये इनवर्स घेतला की अँगल मिळतो. नाही, कॉटच्या व्हॅल्यूज नाही होत त्या, तेच तर सांगतोय. हा बरोबर आहे, आदित्य म्हणतोय ते की जर तू तसं केलं असं त्या कॉटच्या व्हॅल्यूज होतील, ते कॉटचं टेबल होईल. कळतंय का पार्थ? तू म्हणतो तसं केलं तर ते कॉटचं टेबल होईल. तुला ते कॉटचं टेबल कोण थोडीच विचारलंय, मग कशाला टॅन इनवर्स लिहिलं असतं? मग मी कॉटच लिहिलं असतं ना. लक्षात येते का सगळ्यांना? टॅन इनवर्स म्हणजे कॉट नाही. इनवर्सचा अर्थ असा की त्या व्हॅल्यूचा अँगल, इनवर्स अर्थ सांगतोय. मिनिंग ऑफ इनवर्स इज अँगल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर व्हॅल्यू. Inverse means. So 1/√3, what is the corresponding angle? 30. So that's why tan inverse 1/√3 is 30. What is the corresponding angle for tan 1? Corresponding angle for tan 1 is 45. So tan inverse 1 is 45. Tan inverse not defined, tan inverse infinity is 90 and tan inverse 0 is 0. Okay, clear? आता सगळ्यांना क्लिअर झालं का? Getting the concept of tan inverse. Similarly for sin inverse and cos inverse. Okay, तेही आपण आपल्याला बघायचंच आहे. सो अल्फा इक्वल टू टॅन इनवर्स क्यू साइन थिटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थिटा. सो दॅट इज इक्वल टू, आता स्पेशल केसेस. what was the first special case? Theta is equal to 0. Theta is equal to 0. Cos 0 1 and sin 0 0. Is it right? So alpha equal to tan inverse q into 0 upon p plus q. So that is equal to tan inverse 0. tan inverse 0 है, हो कि नहीं रे? q into 0 is 0. 0 upon anything is 0. So tan inverse 0. Just we found out tan inverse 0 is how much? Tan inverse 0 किती?
झिरो. येस. सो आन्सर इज झिरो. ते झालं पाहिजे. अँगल मी इकडे ढकलतोय आणि ऐश्वर्या काळीलकर इकडे ढकलतायत, म्हणजे आम्ही दोघेही इकडेच ढकलतोय. वेन वी बोथ आर पुशिंग द टेबल टुवर्ड्स दिस साइड, आम्ही दोघेही जर इकडेच ढकलत असू तर ऑब्वियस आहे ना. काय ऑब्वियस आहे? अँगल किती, आम्ही दोघे इकडे ढकलतो, टेबलही तिकडेच जायला पाहिजे, म्हणजे अँगल झिरो आला पाहिजे. हो की नाही? येस. अ सेकंड केस घेऊयात. व्हॉट इज द सेकंड केस? सेकंड केस, theta equal to 90 degree. Theta equal to 90 degree. So theta equal to 90 degree. Then cos 90 किती आहे हो? cos 90 infinity. Is it right? cos 90 इन्फिनिटी लिहिले मी, बरोबर आहे का? हा नाही सर, मग cos 90 किती? झिरो. करेक्ट. cos 90 झिरो, sin 90 1. Okay, so alpha equal to tan inverse q into 1 upon p plus q into 0. Q into 0 is 0, so that is equal to q upon p. Sorry, tan inverse याचं राहील ना माझं, I made a mistake. Tan inverse q upon p. Is it right? Tan inverse q upon p. But if special case of special case, if q equal to p, then alpha equal to tan inverse q upon q किंवा p upon p काही लिहिता येईल तुम्हाला. that is tan inverse 1. tan inverse 1. tan inverse 1 म्हणजे किती? कितीला 1 व्हॅल्यू येते त्यांची? tan inverse 1, how much it is? 45 degree. So alpha is 45 degree. Next special case. What is the next special case? Next special case, third. Theta is equal to 180 degree cos 180 minus 1 sin 180 0. थांब पार्थ, आधी सगळं मला शिकवून होऊ देत. sin 180 0. Okay, so therefore alpha equal to again tan inverse q into 0 upon p plus q, p minus q. But again the answer is 0 only. का बरं? q into 0 0, 0 upon anything is 0. So tan inverse 0 and tan inverse 0, final answer is 0. बरोबर आहे. आता मी इकडे ढकलतोय आणि पार्थ तिकडनं ढकलतोय. सो मी इकडे ढकलतोय, पार्थ तिकडनं ढकलतोय. टोटल अँगल किती झाला? परत आयदर तो तिकडे जाईल किंवा इकडे जाईल ना, म्हणजे ज्या लाईन मध्ये फोर्सेस त्याच लाईन वरती, म्हणजे अँगल परत 0. सो अल्फा इज 0. क्लिअर टू ऑल? गेटिंग इट टू ऑल? सगळ्यांना हा पाठ समजला का? कॉपी इट. येस, आता कॉपी करा आणि कॉपी झालं की मला सांगा.
Okay, Parth, yes. As soon as you will done with it, please let me know. मित्रांनो, खूप महत्वाचा पाठ आहे हा. हा मिस करू नका असं मी अनेक वेळा सांगितलेलं आहे. तरी आज 3 जण कुठेतरी अब्सेंट आहेत. Vivek and Parth, as soon as you will finish it, please type in the chat box, that is ZC. Parth झालं का? Okay, good. So all these things, this is the proof which we discussed yesterday, or this is the third day which we are discussing this proof. आता तिसरा दिवस आपण हे प्रूफ डिस्कस करतोय, बरोबर ना? सो आता मात्र हे प्रूफ डोक्यात फिट बसलं पाहिजे. दिस इज अ थर्ड डे. वी रिवाइज इट, वी ब्रश इट अप, and we discuss few special cases for alpha. Okay. Now before proceeding further, let's solve the numericals based on law of parallelogram. या सगळ्यावरती बेस्ट न्यूमरिकल्स आपल्याला सॉल्व करायचे. So I will move to numericals page. अरे थोडंसं फेंट आलंय का खूपच जरा? बरं, इट्स ओके. वी विल स्टार्ट विथ दिस सेकंड वन. आपण या सेकंड पासून सुरुवात करूया. उद्या मी जरा चांगली कॉपी काढायचा प्रयत्न करतो. ओके, सेकंड वन पहिल्यांदा सोपं करूया आणि मग थोडंसं स्लोली आपण डिफिकल्ट कडे जाऊया. ओके, द फर्स्ट, if two forces of 30 Newton and 40 Newton acting simultaneously on a particle are inclined at 60 degrees to each other, find the magnitude and direction of their resultant. So two forces, 30 Newton and 40 Newton. Be ready with the log table. Be ready with the log table. हे टेक्स्टबुक मधलं नाहीये. कोणतं रे भजन आहे का? भांज आहे का? म्हणजे काय? पार्थ, नक्की तुला काय विचारायचंय? भंज आहे का? हो ठीक आहे, मी दाखवतो नंतर आदित्य परत क्वेश्चन. बांगवी स्पेलिंग असं नाहीये. हे नाही हे बांगवीतलं नाहीये, हे दुसऱ्या एका बुक मधलं आहे. बांगवी भ नाहीये, तो भ नाहीये, भा नाहीये, बी. ते भजन ऐकू मी वाचलं. भजनचं भांग बिंग काय ते वाचायला लागलो. म्हटलं अरे बाबा असते काही सवय नाही तरी आम्हाला. पार्थ, ओके, लेट इट बी. सो घाबरलो ना मी 2 मिनिटं वाचून. Two forces, 30 Newton and 40 Newton. So P 30 Newton, Q 40 Newton and angle theta किती येलाय? किती येलाय रे पोरं हो? हाऊ मच अँगल इज देअर? लिहून घेऊ नका, मी तुम्हाला ही सॉफ्ट कॉपी पाठवतो. ओके,
आणि ती त्या तिथे अटॅच करून ठेवा तुमच्या नोटबुकमध्येच, त्याची प्रिंटआउट 60 डिग्री. सो फॉर्म्युला इज आर इक्वल टू अंडर रूट, व्हॉट इज द फॉर्म्युला? आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस 2pq cos theta. Is it right? 2pq cos theta. So substitute the values. That is equal to 30 square plus 40 square plus 2 into 30 into 40 into cos 60. So 30 square how much? 30 square म्हणजे किती रे? 30 square 900. 40 square बोलो, 40 square 1600 plus 2 into 30 60, 60 into 40 2400 बरोबर ना, into cos 60. Cos 60 is √3. That is equal to under root 900 plus 600 किती होतात? 0 0 5 2 plus 2400 into how much? √3. व्हॅल्यू इज 1.732. आता काय करायचं? आता लॉग टेबल ओपन करायचं. टेल मी द लॉग ऑफ 2400. पहिले कॅरेक्टरिस्टिक सांगा. टेल मी द कॅरेक्टरिस्टिक फर्स्ट. 3 करेक्ट आहे. 4 डिजिट्स आहेत म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक येणार 3. आता मेंटिसा 2400 24 ऑफ 0 लॉग टेबल मध्ये चेक करा. 24 ऑफ 0 3802. अरे सॉरी मी tan 60 घेतला. येस आय मेड मिस्टेक. करेक्ट. सोहम नादू थँक्यू फॉर करेक्टिंग मी. थँक्यू. मग हे करायची गरज नाही. बाकीचे झोपले का रे? बाकीच्या लक्षात नाही आलं म्हणजे माझी मिस्टेकच आहे ती. मी चुकून tan 60 माझ्या डोक्यात मग असं होतं. तुमच्या डोक्यात तसं झालं असेल. tan 60 इज √3 बरोबर ना. cos 60 किती? हा चेक कर तुमचं लक्ष आहे की नाही. येस cos 60 किती? 1/2 करेक्ट. सो मग आपलं न्यूमरिकल सोपं होईल कम्पॅरेटिव्हली. 1/2 मग इथे 1/2 म्हणजे इथे 2400च्या 1/2 म्हणजे 1200 होतील. इज इट राईट? सो 1200. So r equal to under root 2700. हा आता ह्याचं आता लक्ष द्या इकडे. यू हॅव टू यूज अ लॉग टेबल फॉर दिस. सॉरी 2 नाही 3700. अरे काय होते आज. सो log of check the log of 3700. Yes
3700 लॉग बघा 3 पॉइंट. फाइव सिक्स एट टू डिवाइड बाय टू कळलं ना का केलं ते? का केलं रे डिवाइड बाय टू? स्क्वेअर रूट आहे. स्क्वेअर रूट म्हणजेच रेस टू 1/2. या 1/2 नी मल्टिप्लिकेशन, 1/2 नी मल्टिप्लिकेशन म्हणजे 2 नी डिव्हिजन. ओके. तसंही येईल पार्थ. तुझ्या त्या मेथडनी येईल की 10√2 म्हणजे 37 × 100 तू केलंस, 10 ला बाहेर काढलंस, पण मग तुला परत ही स्टेप करावीच लागणार ना. ओके. सो आन्सर मध्ये फरक काही पडणार नाही तुझ्या मेथडनी केलं तरी. सो 2 नी डिवाइड करा. 1.7841. चेक द अँटीलॉग ऑफ इट. याचा अँटीलॉग बघा बरं आता. चेक द अँटीलॉग ऑफ 7841. 7841 चा अँटीलॉग बघा. 1. What is this 1? हाँ 6082. So 60.82. 1 आहे ना, म्हणजे पॉइंट आपण दिला पाहिजे तो इथे 82. ज्यांचं लॉग कॅल्क्युलेशन झालेलं नाही ते घाबरू नका. हे तुम्हाला मी शिकवीन किंवा आम्ही तुम्हाला नंतर परत घेणार आहोत. हे जे नव्हते त्या लॉग कॅल्क्युलेशनच्या वेळेला कशी करायची लॉग कॅल्क्युलेशन, कारण की त्यांच्या आता बॅटरी गुरु वाया होतील की काय करतायत ना काही कळतच नाहीये. सो डोंट वरी अबाउट इट. जे आज पहिल्यांदाच बसलेले आहेत. सो 60.82. ओके. न्यूटन. पण अजून न्यूमरिकल संपलेलं नाहीये. का बरं? अल्फा काढायचा राहिला आहे. स्टील वी वॉन्ट टू फाइंड आउट अल्फा. सो व्हॉट इज अल्फा? फॉर्म्युला फॉर अल्फा. Q sin theta upon P plus Q cos theta. Tan inverse. Correct. Tan inverse that is equal to tan inverse Q. Q ची व्हॅल्यू किती आहे? 40. सो 40 sin 60 डिवाइड बाय 30 आहे ना. Q ची व्हॅल्यू, P ची व्हॅल्यू 30 प्लस Q cos 60 that is equal to tan inverse 40 sin 60 किती? sin 60 Q40 आहे. हो ना, मग Q40 आहे ना. हा P40 लिहिला नाही, बरोबर आहे. sin 60 1/2 ओजस. चेक इट. sin 60 ओजस म्हणतोय 1/2. हा करेक्ट. √3/2. सो √3/2 40 into 1/2. Cos 60 is 1/2. So tan inverse 20√3 upon 30 plus 20. So 20√3 is 1.732. Sorry.
tan inverse 20 into 1.732 value of root 3 divided by 50. So that is equal to tan inverse 20 multiply करा आणि हा 0 देऊन टाकला हा 0 2 into 2 4 6 4 1 carry 3 so 1 2 3 34.64 divided by 50. Now open the log table. Again log of 34.64 check it. आपल्याकडे लॉग टेबल एक सेकंद मी आहे का बघतो फक्त. का डिलीट केलंय. आहे 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 लॉग टेबल आहे. ज्यांना लॉग कसा बघायचा माहित नाही त्यांच्याकरता हे सोपंच आहे म्हणून मी एकदा दाखवतो. 34 34 पॉइंटच्या आधी किती डिजिट्स आहेत 2 डिजिट्स आर देअर सो आय विल पुट 1 पॉइंट. 3464 34 ऑफ 6 34 34 हे बघ सी दिस इज 34 इट राईट 34 ऑफ 6 म्हणजे या लाईन पर्यंत यायचं. किती आहे नंबर 5391 5391 पण आपला नंबर संपत नाही ना. आपला नंबर काय 3464 आहे ना आय थिंक सो. सो 4 मग 4 च्या इथचा नंबर किती आहे 4 चा नंबर 5 ऍड 5 इन 8 यामध्ये 5 ऍड करा मग किती होईल 5396. So it's 5396 minus why minus whenever there is division ज्यावेळेला डिव्हिजन असते त्यावेळेला मायनस ऑफ log 50 again characteristic is 1 sorry characteristic 1 50 चा 0 काहीच नाही 50 च्या पुढे म्हणजे 6990 येस. सो 6990 6 9 minus 9 0 13 minus 9 4 बरोबर ना. 14 minus 6 8 हा 1 इकडे गेलाय म्हणजे हा फक्त राहिला बार 1. $8406 चेक द अँटीलॉग 8406 अँटीलॉग बघायचा आता. $8406 84 हा 840 किती येतोय 6918 पुढे परत 6 आहेत ना मग 6 च्या लाईनची व्हॅल्यू किती आहे 10 सो ऍट 10 6928 okay so that is 0.tan inverse
0.6928. So what is the answer then? ह्याचा आन्सर किती, हे कसं काढायचं टॅन इनव्हर्स, हे आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये बघूया विथ द हेल्प ऑफ लॉग. उद्या आपल्याला हाऊ टू फाइंड आउट द टॅन इनव्हर्स. दिस इज अ टुमॉरोज इंटरेस्ट. ओके, कारण की आज एकदम खूप नको, आज आपण बऱ्यापैकी नवीन पाठ शिकलोय, खूप नवीन नवीन नको, हेवी नको. सो टॅन इनव्हर्स कसा काढायचा हे मी तुम्हाला उद्या शिकवेन. या अशा नंबरचा, ऑड नंबरचा 6928. आता एवढा पाठ कळला का, हे तुम्हाला कळलं बाकीच्यांना? ओके, येस, दाखवणारच सेम, तुम्हाला लिहून घ्यायचे मला माहिती आहे. मी तुम्हाला न्यूमेरिकल सकट दाखवतो. दिस इज अ न्यूमेरिकल. ॲज सून ॲज यू विल फिनिश विथ द न्यूमेरिकल आय विल प्रोसीड फर्दर. न्यूमेरिकल लिहून झालं की मला सांगा. अरे मित्रा पार्थ, आपण महिन्याला एक लेक्चर घेणार की नाही, गेस्ट लेक्चर. मग DRDOचे ज्या सायंटिस्टना आपण बोलावणार ते एक त्यांची वेळ, आणि इथून ऑब्व्हियसली पुढच्या मंथमध्ये किंवा त्याच्या पुढच्या मंथमध्ये तरी आपलं होईल. सगळ्यांचं न्यूमेरिकल लिहून झालं का रे मित्रांनो? ओके, येस. सो आय विल प्रोसीड टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल. कॉपी इट. अशा आपल्या भरपूर न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचे, काळजी करू नका. हे पहिलं आज आपण बघतोय. हळूहळू तुम्ही याच्यात मास्टर होणार आहात. 1-2 दिवसामध्ये तुम्ही याच्यात मास्टर झालेले असणार आहात. Done with this also. Can I proceed towards next slide? Yes. This is the next one.
अजूनही न्यूमेरिकल कंप्लीट नाहीये. याला आपल्या टॅन इनव्हर्स पूर्ण काढायचा आहे. पण मी टॅन इनव्हर्स कसा बघायचा हे उद्याच्या सेशनमध्ये शिकवणार आहे. उद्याचं सेशन सुद्धा मिस करू नका. अतिशय महत्वाचा पार्ट आहे. Done to everybody? Clear to all? Okay. So today we will stop. Bye bye. Take care.